ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਖੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। इजाजत होवे तो मैं शुरू करा? हाँ जी ठीक, पहले मैं खत करते हैं फिर आप नज़म शेयर करते हैं। सो कह रहे ने सानू उन्होंने नाम है सैयद ताहिर राजा काजमी। सो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह तुहानू ते मेरी भैन नीलम दोनों नू हमेशा चढ़दी कला दे विच रखन। मैं उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब मेरा नाम सैयद ताहिर राजा काजमी है ते मैं इस्लामाबाद के एक प्राइवेट फर्म विच पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हाँ। मैं पिछले लगभग 2.5 वरियां तो तुहाडा ये प्रोग्राम बड़े ही चाअ नाल वेख रहा ते तुहाडी इंटैलेक्चुअल वर्थ दे भी हाँ जी उन्होंने लिखा इख्तियार वां और उन्होंने लिखा है कि जो वाह वाह करदा। सो अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे। इखलात दे शुरू दे सॉरी उन्होंने लिखा है एक जे मैं गलत पढ़ा जां थोड़ा इदां कर पढ़ा तो सॉरी माफ़ कर देना, पहले मैं तुहानू कहंदी हां। सो उन्होंने लिखा है लियाकत दे शुरू दे अल्फाज मैं भैन जी नीलम कौर होरां तों उधार ले ने। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। क्योंकि समझ नहीं आ रही सी कि गल शुरू किस तरह करा। अज तुहानू ये पत्र लिखण दी वजह यह है कि मेरे एक बड़े ही गूढ़े ते बेली यार जनाब अली आर्यन कियानी होरां जड़े रावलपिंडी दे रहन वाले ने ते एक मन्ने परमन्ने अफसाना निगार अदीब ते ड्रामा निगार ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਤ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। लिखण विच कोई गलती हो गई होवे तां माफ़ी चाहना। अल्लाह तुहानू ते मेरी भैन नू हमेशा चढ़दी कला विच रखण, आमीन। हाँ याद आया भैन जी नू कहो कि हुण नानकशाही सम्मत 552 चढ़ आया है, 551 नहीं। उन्होंने हसे भी ने। सो मैं हुण ये करैक्ट करन दी कोशिश करांगी। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। और मेरा ख्याल है भी जी थोड़ी पढ़न च दिक्कत होंदी है, इसका कारण ये है कि जदों अंग्रेज़ी रोमन दे विच पंजाबी लिखी जाती है तो हर अल्फाज जिहड़ा पंजाबी दा है उस दे लई अल्फाबेट नहीं है अंग्रेज़ी दे विच। दो लफ्ज़ जोड़े जाते हैं तो कई बार उस नूं ठीक भी नहीं प्रोनाउंस कीता जांदा। उन्हां दी नज़म बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कि जिहड़ी चीज़ दिल दियां गहराइयां तो निकलती है जां एक प्यार चों जिहदा वजूद बनता है उस चों तुसी प्यार देखते हो, उस चों प्यार दा ही एक समुंदर वगदा देखते हो, होर चीज़ां सारियां पिछे चलियां जांदियां। और उन्हां दी नज़म है सज्जे पासे ननकाणा ते खब्बे पासे करतार विचों रावी इस तरह लंघे ज्यों गुरु दा हार। हुण असीं देखते हैं कि रावी दे इधर ननकाना साहिब है, उधर करतारपुर है।
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਰ। ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਢੱਠੇ ਖੂਹ, ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Nice. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਢੱਠੇ ਪਵੇ। ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਢੱਠਾ ਖੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਢੱਠਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਢੱਠਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਢੱਠਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ। ਸੋ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਹੀ ਕਬਾੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਢੱਠੇ ਖੂਹ, ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਮਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਨ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹ ਜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹੀ ਖਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ। ਤੱਕ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ। ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਠੱਗਣ ਦਾ, ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਰਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਸਦਕਾਰ ਨਿਕਲ ਘਰੋਂ ਕੇ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰ। ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਲਸਟ, ਐਂਗਰ, ਗਰੀਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ हैं। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ, ਨੋਬਲ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਥਾਟ ਇਹਦੇ ਚ, ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਠੱਗਣ ਦਾ, ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਰਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਸਦਕਾਰ ਨਿਕਲ ਘਰੋਂ ਕੇ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰ। ਸਦ ਜੀਵਨ, ਸਦ ਵੀ ਸਦ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਅਚਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਹੈ ਸਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ।
ਤੱਕ ਲੋਭ ਲਾਭ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਨੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰੀਆਂ ਪਵੀਂ, ਨਾਰਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਲੱਭ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਔਰ ਕਾਮ ਦਾ, ਲਸਟ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਕਦ ਤੀਕਰ ਸੱਪ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਆਸਤੀਨ ਕੇ सांप ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਤੀਨ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਸਨੇਕਸ ਨੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੜਪੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਅਨਾ, ਹਸਦ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਵੀ ਚੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉੜਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਤਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਦ ਤੀਕਰ ਸੱਪ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ सांप ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਛ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਛ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਅੱਖ ਖੋਲ ਮੂਰਖਾ ਪੜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਇਥਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਿਆਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਇਥਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਿਆਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਪਾਕ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੁਹਾਬੂ ਅਯੂਬ ਜ਼ੋਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨੁਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ੋਹਿਬ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਟੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮਨੁਮਾ लिखत है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब जिस तरह दोनों पंजाब के लोग मिल रहे हैं आपस में, इनको समझ आने लगा है कि अब पंजाब हाथ से जाने लगा है। ये इंडियन सिस्टम ਨੂੰ है कि ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ पंजाब आपस मिलन लगे ने, अब जिस तरह दोनों पंजाब के लोग मिल रहे हैं आपस में, इनको समझ आने लग गई है कि अब पंजाब हाथ से जाने लगा है, खालिस्तान दुनिया के नक्शे पे आने लगा है, हिंदू बनिया घबराने लगा है, बाबा नानक अपना करिश्मा दिखाने लगा है, हिंदू बनिया घबराने लगा है, अब एक सरदार पुकारने लगा है, रोक सको तो रोक लो, पंजाब अपना जलवा दिखाने लगा है, बाबा नानक पाक धरती पर एक पाक मुल्क खालिस्तान बनाने लगा है, बनिया
घबराने लगा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अल्लाह हाफिज। ਵਾਹ, सो ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ। ज़ोहेब अयूब जी ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਗੁੜਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੀਰ। ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।